ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः स्वामिने तापहारिणे। नमः सर्वेभ्यः। मम शब्दः श्रूयते वा? हरि ओम्। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, বেশ। আমরা কি পড়ছিলাম? মনে আছে? স্যার স্যার আমাদের প্রথমা, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বিভক্তিতে হয়ে গেছে স্যার, এর প্রয়োগ হয়ে গেছে। আজকে পঞ্চমী ধরবেন। চতুর্থী হয়েছে, পঞ্চমী হয়নি? পঞ্চমী, হ্যাঁ স্যার পঞ্চমী হয়ে গত সপ্তাহে স্যার পঞ্চমী করিয়েছিলেন। হ্যাঁ, গত সপ্তাহে আমরা পঞ্চমী পড়েছি না? ওকে ওকে। চতুর্থী আলোচনা করেছিলেন গত সপ্তাহে। পঞ্চমী পড়ায়নি? পঞ্চমী কি শুরু করিনি? আমার মনে নেই। গত সপ্তাহে তো শুরু হয়নি স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা, স্যার, ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার ঠিক বলেছেন, সোমনাথ বাবু ঠিক বলেছেন স্যার, আমি ভুল বলেছিলাম, শুরু হয়নি পঞ্চমী। হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে ওকে। ওকে। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, বেশ। अद्य वयं पञ्चमीं विभक्तिं पठामः। अश्वः अस्ति। कः अस्ति? कः अस्ति? अश्वः। अश्वः अस्ति। युवकः अस्ति। कः अस्ति? युवकः अस्ति। युवकः अस्ति। युवकः अश्वात् पतति। युवकः कस्मात् पतति? अश्वात्। युवक अश्वात् पतति। फलम् अस्ति। किमस्ति? फलमस्ति। फलम् अस्ति। वृक्षः अस्ति। कः अस्ति?
वृक्षः अस्ति। कः अस्ति? वृक्षः वृक्षः अस्ति। वृक्षात् फलं पतति। वृक्षात् फलं पतति। कस्मात् फलं पतति? वृक्षात् फलं पतति। वृक्षात् फलं पतति। मन्दिरम् अस्ति। किमस्ति? मन्दिरम् मन्दिरमस्ति। अस्ति। ब्राह्मणः अस्ति। कः अस्ति? ब्राह्मणः अस्ति। मन्दिरात् ब्राह्मणः आगच्छति। ब्राह्मणः कस्मात् आगच्छति? ब्राह्मणः कस्मात् आगच्छति? ब्राह्मणः मन्दिरात् आगच्छति। ब्राह्मणः मन्दिरात् आगच्छति। जलं पतति। किं पतति? किं पतति? हरि ओम्। जलं पतति। जलं पतति। पत्रात् जलं पतति। कस्मात् जलं पतति? कस्मात् जलं पतति? पत्रात् जलं पतति। पत्रात् जलं पतति। पत्रं पत्रात्। मन्दिरं मन्दिरात्। सोपानं सोपानं सोपानात् सोपानात्। विद्यालयः विद्यालयात्। विद्यालयात्। हस्तः 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 हस्तात् हस्तात्। गजः गजः गजात्। गजात्। देवः 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 देवात् देवात्। गृहं गृहं गृहात्। 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 वृक्षः पत्रं पतति। किं भवति? वृक्षात् वृक्षः किं भवति? परिवर्तनं करोतु। वाक्यं करोतु। किं लिखितमस्ति? उचितेन शब्देन सह पञ्चमीं योजयित्वा वाक्यं रचयतु। उचितेन शब्देन सह पञ्चमीं योजयतु अनन्तरं वाक्यं करोतु। हस्तः सुधाखण्डः पतति। किं भवति? हस्तात् सुधाखण्डः। हस्तात् हस्तात् सुधाखण्डः पतति। हस्तात् सुधाखण्डः पतति। अश्वः बालकः पतति। अश्वात् बालकः पतति। आकाशः जलं पतति। आकाशात् जलं पतति। आकाशात् जलं पतति। गवेषकः विदेशः आगच्छति। गवेषकः विदेशात् आगच्छति। गवेषकः विदेशात् आगच्छति। नारदः कैलासः आगच्छति। नारदः कैलासात् आगच्छति। नारदः कैलासात् आगच्छति। बालकः आपणः तण्डुलम् आनयति। बालकः आपणात् तण्डुलम् आनयति। आनयति। बालकः आपणात् तण्डुलम् आनयति। मन्त्रिमहोदयः ऑस्ट्रेलिया देशः आगच्छति।
मन्त्री महोदयः ऑस्ट्रेलियादेशात् आगच्छति। मन्त्री महोदयः ऑस्ट्रेलिया देशात् आगच्छति। छात्रनायकः विश्वविद्यालयः आगच्छति। छात्रनायकः विश्वविद्यालयात् आगच्छति। विश्वविद्यालयात् आगच्छति। विश्वविद्यालयात् आगच्छति। महिला कूपः जलम् आकर्षति। महिला कूपात् जलम् आकर्षति। महिला कूपात् जलम् आकर्षति। पुरुषः जलाशयः जलम् उद्धरति। पुरुषः जलाशयात् जलम् उद्धरति। पुरुषः जलाशयात् जलम् उद्धरति। धूमः अनलः निर्गच्छति। धूमः अनलात् निर्गच्छति। धूमः अनलात् निर्गच्छति। मित्रं गृहम् आगच्छति। मित्रं गृहात् आगच्छति। रमा मन्दिरम् आगच्छति। रमा मन्दिरात् आगच्छति। लता श्वशुरगृहम् आगच्छति। लता श्वशुरगृहात् आगच्छति। मूषकः बिलम् आगच्छति। मूषकः बिलात् आगच्छति। भगिनी उद्यानम् आगच्छति। भगिनी उद्यानात् आगच्छति। जननी मातुलगृहम् आगच्छति। जननी मातुलगृहात् आगच्छति। मण्डूकः कूलं जले पतति। मण्डूकः कूलात् जले पतति। मण्डूकः कूलात् जले पतति। चोरः कारागारं निर्गच्छति। चोरः कारागारात् निर्गच्छति। बालकः ग्रन्थागारं पुस्तकम् आनयति। बालकः ग्रन्थागारात् पुस्तकम् आनयति। वाहनानि नगरम् आगच्छन्ति। वाहनानि नगरभ्यः आगच्छति। वाहनानि नगरात् आगच्छन्ति। वाहनानि नगरात् आगच्छति। छात्रः गुरुकुलम् आगच्छति। छात्रः गुरुकुलात् आगच्छति। जनकः जलं रक्षति। जनकः जलात् रक्षति। जलात् रक्षति तर्हि अवगच्छति। पञ्चम्याः प्रयोगः कथं भवति अवगच्छति खलु। हरि ओम् अवगच्छति বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি স্যার। হ্যাঁ বুঝতে পারছি। কি হবে সংস্কৃততে? স্যার আম আগচ্ছামি বা আম বোধয়ামি। না বোধয়ামি মানে বোঝাচ্ছি। বোধয়ামি মানে বোঝাচ্ছি। স্যার বোধামি হবে না স্যার, বোধামি হবে। अहम बुद्धामि। अहम बुद्धामि। স্যার অবগচ্ছতি মানে কি স্যার? অবগমন করা, বুঝতে পারা। তাহলে অহম অবগচ্ছামি বলা যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা বলা যাবে। অহম অবগচ্ছামি আমি বুঝতে পারছি। আর আরেকটা কি বললেন স্যার? অহম বুদ্ধামি। अहम बुद्धामि। স্যার বুদ্ধামির কোন ধাতু স্যার? কি ধাতু? बुध धातु ना अवबोधामि। बोधति बोध धातु। बुध अवबोधने धातु।
बोधति बोधतः बोधन्ति। তাহলে স্যার হবে কি অববুদ্ধামি হবে নাকি বুদ্ধামি বললেই হবে? अवबोधामि अवबोधामि। অববুদ্ধামি। अवगच्छामि। अथवा आमी जानछि, अहं जानामि। वानरः पश्यति। कः पश्यति? हेलो, कः पश्यति? বানরः পশ্যতি। वानरः पश्यति। वानरः शाखायाः पश्यति। वानरः कस्याः पश्यति? वानरः कस्याः पश्यति? कोथा থেকে দেখছে? বানরः শাখায়াত পশ্যতি। शाखायाः पश्यति। शाखायाः, शाखा, शाखायाः, शाखा শাখা ও তার শাখা তো এই স্ত্রীলিঙ্গ না স্যার? স্ত্রীলিঙ্গ। स्त्रीलिंगम्। अतः शाखायाः। निधानिका, युवकः निधानिकायाः पुस्तकं गृह्णाति। युवकः कस्याः पुस्तकं गृह्णाति? निधानिकायाः। निधानिकायाः पुस्तकं गृह्णाति। निधानिकायाः पुस्तकं गृह्णाति। अवगच्छति? স্যার নিধানিকা মানে কি স্যার? নিধানিকা নিধানিকা মানে হচ্ছে যেটা বুক সেলফ, যাতে আমরা বই টই রাখি। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার অবগত আমি। হুম। अनन्तरं छात्राः अथवा बालकाः मत्स्यान् गृह्णन्ति। बालकाः कान् गृह्णन्ति? বালকাহা হবে কেন স্যার? বালকাহা হবে কেন স্যার? বালকাহা হবে না স্যার? এখানে কতজন বালক আছে? একজন বালক দেখা যাচ্ছে। ও না স্যার, আমার আমার মোবাইলের সাথে দেখা যাচ্ছে একজন বালক। ঠিক আছে স্যার, দুইজন বালক। তাহলে স্যার বালক আহা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? বালকাः মৎস্যাन् গৃह्णन्ति। বালকাः কাन् গৃह्णन्ति? বালকাः মৎস্যাভ্য গৃह्णान्ति। না, মৎস্যাन् গৃह्णन्ति। কাन् গৃह्णन्ति? মৎস্যান মৎস্যাन्। গৃह्णान्ति। মৎস্যান গৃह्णान्ति। बालकाः मत्स्यान् गृह्णन्ति। बालकाः मत्स्यान् गृह्णन्ति। স্যার তো এটা স্যার বুঝতে পারলাম না স্যার, এটা যদি একটু বুঝিয়ে দেন যে এটা কি বলতে চাইলেন হ্যাঁ, বাংলায়। বালকেরা কি নিচ্ছে? কি নিচ্ছে? মাছ নিচ্ছে না? মাছ তুলছে তো। হ্যাঁ মাছ তুলছে। হ্যাঁ, তাহলে কি তুলছে? মাছ। তাহলে কতগুলি মাছ? অনেকগুলো মাছ ধরছে তো। হ্যাঁ তো স্যার মাছ তুলছে, এটা তো কর্মকারক হয়ে যাওয়ার কথা না স্যার, দ্বিতীয়া? হ্যাঁ, কর্মকারকই তো। বালকাः মৎস্যাन् গৃह्णन्ति। আমি এখনো পঞ্চমী বলিনি। বালকরা কোথা থেকে মাছ তুলছে? নদীর থেকে। তাহলে বালকাः
নদ্যাः মৎস্যান গৃহন্তি। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, আমি স্যার ওইটা ভেবেছিলাম যে ওটা পঞ্চমী হচ্ছে। ঠিক আছে স্যার, ওকে। হ্যাঁ না, হ্যাঁ, বালকাः নদ্যাः মৎস্যান গৃহন্তি। বালকাः কস্যাः মৎস্যান গৃহন্তি? নদ্যাः। নদ্যাः। गवेषकः जलं स्वीकरोति। गवेषकः किं स्वीकरोति? जलं स्वीकरोति। जलं स्वीकरोति। गवेषकः पुष्करिण्याः जलं स्वीकरोति। गवेषकः कस्याः जलं स्वीकरोति? কোথা থেকে জল নিচ্ছে? পুষ্করিণ্যাः। পুষ্করিण्याः। তাহলে পুষ্করিণী, পুষ্করিण्याः। নদী, নদ্যাः। জননী, जनन्याः। जननी। भगिनी, भग्न्याः। भगिन्याः। देवी, देव्याः। देव्याः। देवी, देव्याः। पुत्री, पुत्र्याः। पुत्र्याः। रमा, रमा। रमायाः। रमा কি হবে? রমায়াः। কলিকা, কলিকা। कलिकायाः। कलिकायाः। माला, माला। मालायाः। मालायाः। माला, मालायाः। लता पुष्पं पतति। কি হবে? लतायाः पुष्पं पतति। लतायाः पुष्पं पतति। वानरः शाखा पतति। वानरः शाखायाः पतति। वानरः शाखायाः पतति। अनन्तरं शिशुः दोला पतति। शिशुः दोलायाः पतति। शिशुः दोलायाः पतति। बालकः द्विचक्रिका पतति। बालकः द्विचक्रिकायाः पतति। बालकः द्विचक्रिकायाः पतति। अनन्तरं छात्रः शिक्षिका पुस्तकं पठति। छात्रः शिक्षिकायाः पुस्तकं पठति। छात्रः शिक्षिकायाः पुस्तकं पठति। वयं वाटिका पुष्पम् आनीतवन्तः। वयं वाटिकायाः पुष्पम् आनीतवन्तः। वयं वाटिकायाः पुष्पम् आनीतवन्तः। वयं शिक्षिका विचारान् ज्ञास्यामः। वयं शिक्षिकायाः विचारान् ज्ञास्यामः। वयं शिक्षिकायाः विचारान् ज्ञास्यामः। স্যার এটা কি স্যার আমরা শিক্ষিকা থেকে বিচার শিখছি এরকম কিছু স্যার? কি হবে? जनकः कन्या धनं स्वीकरोति।
जनकः हेलो कन्यायाः धनं स्वीकरोति। जनकः कन्यायाः धनं स्वीकरोति। স্যার গৃহিণী নদী, হ্যাঁ স্যার এই লাইনটাকে যদি এরকম বলা যায়, জনকাত কন্যা ধনম স্বীকরতি, তো এটাকে ভুল হ্যাঁ বলা এটা হবে? এরকম হতে পারে, এরকম হতে পারে। তখন জনকের থেকে নিচ্ছে, এখন বাবা মেয়ের থেকে নিচ্ছে, সেটা হতে পারে না। হ্যাঁ, মানে আমি তাই জিজ্ঞেস করলাম স্যার, দুটোই সম্ভবত, সেটা ঠিক হ্যাঁ কিনা। হ্যাঁ, দুটোই সম্ভব, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটোই ঠিক। তখন জনকটা জনকাত হয়ে যাবে। আমি যে শব্দ প্রয়োগ করব সেই শব্দ অনুসারে তার পঞ্চমীতে প্রয়োগ করব। ঠিক আছে। হুম। अनन्तरं गृहिणी नदी जलम् आनयति। गृहिणी नद्याः जलम् आनयति। गृहिणी नद्याः जलम् आनयति। भिक्षुकः गृहिणी भिक्षां स्वीकरोति। भिक्षुकः गृहिण्याः भिक्षां स्वीकरोति। गृहिणी भिक्षुकः गृहिण्याः भिक्षां स्वीकरोति। ताः नगरी वस्त्राणि आनयति। ताः नगरीयाः वस्त्राणि आनयन्ति। ताः नगरीयाः वस्त्राणि आनयन्ति। नारिकेलतैलं कूपी निस्सरति। नारिकेलतैलं कूप्याः निस्सरति। नारिकेलतैलं कूप्याः निस्सरति। अङ्गुलीयकम् अङ्गुली पतति। अङ्गुलीयकम् अङ्गुल्याः पतति। अङ्गुलीयकम् अङ्गुल्याः पतति। अङ्गुलीयकम् अङ्गुल्याः पतति। जननी द्रोणी जलं स्वीकरोति। जननी द्रोण्याः जलं स्वीकरोति। अनन्तरं बालकः पुष्करिणी मत्स्यान् गृह्णन्ति। बालकः पुष्करिण्याः मत्स्यान् गृह्णन्ति। बालकः पुष्करिण्याः मत्स्यान् गृह्णन्ति। छुरिका दूरे तिष्ठतु। छुरिकायाः दूरे तिष्ठतु। छुरिकायाः दूरे तिष्ठतु। छुरिकायाः दूरे तिष्ठतु। जननी जनकः ज्येष्ठः वर्तते। जनन्याः जनकः ज्येष्ठः वर्तते। जनन्याः जनकः ज्येष्ठः वर्तते। जगल তাহলে কি হলো? রামः রামাत् রামাभ्यां रामेभ्यः। अश्वः अश्वाद् अश्वाभ्यां हेलो अश्वेभ्यः। ब्राह्मणः ब्राह्मणात् ब्राह्मणाभ्यां ब्राह्मणेभ्यः। ब्राह्मणात् ब्राह्मणाभ्यां ब्राह्मणेभ्यः। अनन्तरं युवकः
युवकाः युवकात् युवकाभ्यां युवकात् युवकाभ्यां युवकेभ्यः युवकात् युवकाभ्यां युवकेभ्यः नरः नरात् नरभ्यां नरभ्यः नरात् नराभ्यां नरेभ्यः शिक्षकः शिक्षकात् शिक्षकाभ्यां शिक्षकेभ्यः शिक्षकात् शिक्षकाभ्यां शिक्षकेभ्यः देवः देवात् देवाभ्यां देवभ्यः आरक्षकः आरक्षकात् आरक्षकाभ्याम् आरक्षकेभ्यः गजः गजात् गजाभ्यां गजेभ्यः गजात् गजाभ्यां गजेभ्यः স্যার বলছি স্যার এইখানে যে স্পেলিং গুলো আছে স্যার সবে ত যোগ আছে প্রথমাতে এক বচনে এই পঞ্চমীর এক বচনে তো এখানে কি স্যার দ যোগ করলে দ যোগ করা যায় দ হসন্ত ফলন্ত দ হচ্ছে কি পরের বর্ণকে দেখে হবে সব বর্ণে হবে না স্যার সব মানে সব জায়গায় দরকার হবে না সন্ধিতে পরের বর্ণকে দেখে হবে বেশ স্যার ঠিক আছে अनन्तरम् तारपरे अजा अजायाः अजाभ्याम् अजाभ्यः अजायाः अजाभ्याम् अजाभ्यः हेलो হ্যাঁ স্যার শুনতে স্যার हेलो শুনে যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে अध्यापिका अध्यापिका अध्यापिकायाः अध्यापिकाभ्याम् अध्यापिकाभ्यः पेटिका पेटिकायाः पेटिकाभ्यां पेटिकाभ्यः पेटिकायाः पेटिकाभ्यां पेटिकाभ्यः एकं क्षणम् अनन्तरं छात्रा छात्रा छात्रायाः छात्राभ्यां छात्राभ्यः छात्रायाः छात्राभ्यां छात्राभ्यः अनन्तरं मक्षिका मक्षिकायाः मक्षिकाभ्यां मक्षिकाभ्यः गायिका गायिका गायिकायाः गायिकाभ्यां गायिकाभ्यः उपचारिका उपचारिकायाः उपचारिकाभ्याम् उपचारिकाभ्यः उपचारिकायाः उपचारिकाभ्याम् उपचारिकाभ्यः अनन्तरं वैद्या वैद्या वैद्यायाः वैद्याभ्यां वैद्याभ्यः वैद्यायाः वैद्याभ्यां वैद्याभ्यः वैद्यायाः वैद्याभ्यां
वैद्याभ्यः। अवगच्छति? अवगच्छामि। गृहिणी गृहिण्याः गृहिणीभ्यां गृहिणीभ्यः। गृहिण्याः गृहिणीभ्यां गृहिणीभ्यः। स्पष्टम्? स्पष्ट। अनन्तरं पुत्री 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 पुत्र्यायाः पुत्राभ्यां पुत्रेभ्यः। पुत्र्याः पुत्रीभ्यां पुत्रीभ्यः। जननी जनन्याः जननीभ्यां जननीभ्यः। नर्तकी नर्तकी नर्तक्यायाः नर्तकीभ्यां नर्तक्याः 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 नर्तकीभ्यां नर्तक्याभ्यः। नर्तकीभ्यः नर्तकीभ्यः। नारी नार्याः नारीभ्यां नारीभ्यः। नार्याः नारीभ्यां नारीभ्यः। नार्याः नारीभ्यां नारीभ्यः। भिक्षुकी भिक्षुकी भिक्षुक्याः भिक्षुकीभ्यां भिक्षुकीभ्यः। भिक्षुक्याः भिक्षुकीभ्यां भिक्षुकीभ्यः। अवगच्छति? স্যার বলছি মক্সিকা মানে কি? মক্সিকা मक्षिका মানে মাছি। উপচারিকা উপচারিকা মানে হচ্ছে সেবিকা। আর পেটিকা মানে স্যার? পেটিকা মানে হচ্ছে পেটি। বাক্স। বাক্স পেটি, দোকানে বিভিন্ন পেটি ফেটি থাকে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর আরক্ষক মানে স্যার পুলিশ। আরক্ষক মানে পুলিশ। পুলিশ। ওকে স্যার। অজা মানে কি স্যার? অজা মানেটা বুঝতে পারিনি। অজা মানে ছাগল। ওড়িয়াতে অজা মানে কি জানো? স্যার অজা মানে স্ত্রী স্ত্রী। না না, ওড়িয়াতে অজা মানে হচ্ছে গিয়ে মামা, মামা দাদু। ও হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, এটাই বলেছিলেন, সরি স্যার ভুলে গেছি। এবার দেখো কি দিয়েছে, ভিত্রার্থকানাম ধাতুনাম প্রয়োগে কর্তা যস্মাৎ বিভেতি তস্মাৎ শব্দাৎ পঞ্চমী বিভক্তি ভবতি। এর মানে কি, সংস্কৃতে দুটি ধাতু আছে, ভয় অর্থক কিছু ধাতু আছে, আর ত্রাণার্থক। ত্রাণ মানে কি? ত্রাণ মানে দেওয়া। ত্রাণ, ত্রাণ মানে দেওয়া, ত্রাণ মানে রক্ষা করা। ত্রাণ মানে কি? হ্যাঁ স্যার, রক্ষা করা। গীতাতে কি আছে, পরিত্রাণায় সাধুনাম। পরিত্রাণ মানে কি? সাধুদের দান করার জন্য না রক্ষা করার জন্য? রক্ষা করার জন্য। হ্যাঁ, তো ত্রয়ীং পালনে বলে একটি ধাতু আছে, যে ধাতু রূপ চলে আমরা যেমন রোচাতে, রোচেতে, রোচন্তে পড়েছিলাম। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, আগের দিন হয়েছিল। হ্যাঁ, তো ওরূপই রূপ চলে ত্রায়তে, ত্রায়েতে, ত্রায়ন্তে, ত্রায়সে, ত্রায়েথে, ত্রায়ধ্বে, ত্রায়ে, ত্রায়াবহে, ত্রায়ামহে, এরূপ করে রূপ চলে। সেরূপ আরেকটি ধাতু আছে ভি ধাতু, যার রূপ চলে কি বিভেতি, বিভীতঃ, বিভ্যতি। বহু বচনে বিভ্যতি থাকে, বিভ্যন্তি নয়, বিভ্যতি।
বিভেষি, বিভীথः, বিভীথ, বিভেমি, বিভীবः, বিভীমः। এই দুই প্রকার ধাতুর অর্থাৎ এই অর্থে যদি অন্য কোনো ধাতুরও যদি প্রয়োগ থাকে, ভয়ার্থ কিছু ধাতু, ত্রাণার্থ বা রক্ষা করার অর্থে যদি কিছু ধাতু, তো সেই অর্থে কর্তার যার থেকে ভয় অথবা যার থেকে সে রক্ষা করছে, সেখানে কি হবে? সেখানে কি হবে? পঞ্চমী। সেখানে কি হবে? পঞ্চমী। যেমন ইঁদুর কার থেকে ভয় পায়? সর্পাত। বিড়ালে। না, मूषकः बिडालात् बिभेति। मूषकः कस्मात् बिभेति? বিড়ালাত বিভেতি। তাহলে সেখানে ইঁদুর যার থেকে ভয় পায়, যার থেকে বলতে বিড়ালের থেকে ভয় পায়, তাই বিড়ালে আমি কি করব? পঞ্চমী করব। বোঝা গেল? হ্যালো। স্যার প্রথমে যেটা বললেন স্যার ত্রায়েতি, ত্রায়তে। ত্রায়তে, ওটার এটা স্যার একই স্যার, এই যেটা এখন লেখা দেখতে পাচ্ছি। না না, ওই দুটো, হ্যাঁ, ওই 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 ধাতুটা আলাদা। দুটো প্রকার ধাতু, দু প্রকার ধাতু। স্যার এই স্যার ভি ধাতু স্যার, এই ভি ধাতু স্যার কোন গণে স্যার? কোনটা? তাদের ক্লাসে বিভেতি, বিভেতঃ, বিভেষ, বিভেব্যতি। এই ধাতুটি, এই ধাতুটা হচ্ছে গিয়ে তোমার বিভেতি, এটা না হচ্ছে স্যার গিয়ে আমি জুহত্যাদি। স্যার এই গণের সব ধাতু এরকম হবে তাই না স্যার? এই গণের সব ধাতু তো স্যার এরকম হবে। হ্যাঁ, সেখানে জুহতি, জুহুতাহ, জুহ্বতি, এইভাবে রূপ চলে। হুম। अवगच्छति? तर्हि मूषकः बिडालात् बिभेति, बिडालः कुक्कुरः बिभेति। वाक्यं करोतु। বিড়ালাহ কুক্কুরাত বিভেতি। बिडालः कुक्कुरात् बिभेति। सज्जनाः दुर्जनाः बिभ्यति। সজ্জনাः দুর্জনাভ্যः বিভ্যতি। सज्जनाः दुर्जनेभ्यः बिभ्यति। अनन्तरं सज्जनः असत्यं बिभेति। সজ্জনः असत्यात् বিভেতি। सज्जनः असत्यात् बिभेति। शिशुः काकः बिभेति। शिशुः काकात् बिभेति। शिशुः काकात् बिभेति। शिशुः व्याघ्रः बिभेति। শিশুः ব্যাঘ্রাत् বিভেতি। शिशुः व्याघ्रात् बिभेति। शिशुः व्याघ्रात् बिभेति। अवगच्छति? হ্যাঁ স্যার। স্যার দুর্জনাহ যেটা ছিল স্যার, ওটা কি হলো? দুর্জনাভ্যাম না দুর্জনাভিহি? কোনটা? দুর্জনেভ্যः। দুর্জনাः, দুর্জন শব্দ, হ্যাঁ স্যার ঠিক। দুর্জনः, দুর্জনौ, দুর্জনাः। পঞ্চমীতে কি হয়? নরাৎ, নরাভ্যাম, নরেভ্যः। দুর্জনাৎ, দুর্জনাভ্যাম, দুর্জনেভ্যः। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে গিয়ে, এবার আমরা যে সমস্ত সর্বনাম শব্দগুলো পড়েছি তাদের পঞ্চমীতে কি রূপ হয় একটু দেখবো। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে?
হ্যালো। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার, একদম। দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, যেমন ধরুন এষः পঞ্চমীতে কি হয়? এতস্মাৎ এতাভ্যাম এতস্মাৎ এতাভ্যাম एतस्माद् एताभ्याम् एतेभ्यः एषा एषा पंचमी एषा पंचमी एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः एताभ्यः एता हाँ सः सः पंचमी तस्मात् 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 ताभ्याम् ताभ्यः तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम তেভ্যः। আপনাদের দেখতে অসুবিধা হলে নিজেদের ফোনে আপনারা জুমও করতে পারবেন, ওটাকে দুটো আঙুল দিয়ে জুমও করতে পারবেন। হ্যাঁ, তৎ তৎ পঞ্চমী তৎ শব্দের পঞ্চমী কি হবে? তস্মাৎ হুম তাভ্যাম হুম তেভ্যः तेभ्यः। स्त्रीलिंगे सा सा पंचमी तस्या तस्याः ताभ्याम् ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः। भवान् पंचमी भवान् भवतः पंचमी भवतः भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवद्भ्यां भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः। भवत् नपुंसके भवत् तस्य पंचमी भवतः भवद्भ्याम् भवद्भ्यः भवद्भ्यः। स्त्रीलिंगे भवति भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः। सर्वः पंचमी सर्वे सर्वस्मात् सर्वे सर्वाभ्याम् सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः। अनन्तरं सर्वं पंचमी सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः। স্যার সর্ব শব্দের অর্থ স্যার? सर्व মানে সকলে। এবার তো ওর সকলের আবার এক বচন দ্বিবচন বহুবচন কি করে, তাই তো? হ্যাঁ, আবার স্যার পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গই বা কি করে? সকল মানে তো স্যার পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ মিশিয়েও থাকতে পারে। আর পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ যদি না থাকে, যদি শুধুমাত্র মহিলা থাকে, সেখানে আমরা সেই সকলে প্রয়োগ করবো না? হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে স্যার এটা প্রযোজ্য হবে। আর স্যার এক বচন দ্বিবচন বহু বচনটাই বা কি করে সম্ভব? এক বচন দ্বিবচন বহুবচন হচ্ছে গিয়ে এখানে হচ্ছে গিয়ে শব্দের ধরন অনুসারে, যেমন হচ্ছে ধরুন তো একটা বিভিন্ন টিম আছে, ঠিক আছে, একটা টিমে অনেকজন আছে। হ্যাঁ, তো সবাইকে নিয়ে আমরা একটা বলতে পারি যে সার্ভে আগচ্ছন্তু, বোঝা গেল? সাধারণত বহুবচনেই প্রয়োগ করি, কিন্তু সংস্কৃততে কি আছে, মানে তুমি তোমার ইচ্ছা অনুসারে সেখানে প্রয়োগ করতে পারবে। যেমন জলের এক বচন দ্বিবচন বহুবচন হতে পারে। স্যার এটা আমি প্রশ্ন করেছিলাম স্যার বুদ্ধ স্যারকে। হ্যাঁ তো উনি হ্যাঁ বললেন যে একটা পাত্রে জল আনছে, দুটো পাত্রে জল আনছে, বহু পাত্রে জল আনছে, হ্যাঁ এরকম। হ্যাঁ, তখন কি হয়, একটা পাত্র অনুসারে একটা আধারে সে আছে যখন, তখন আধারটা নেওয়া চায়ের এক বচন দ্বিবচন বহুবচন কি করে হবে, তাই না? হ্যাঁ স্যার, আধার অনুযায়ী স্যার। কিন্তু স্যার সর্বর আধার ক্ষেত্রে কি বুঝালেন স্যার, ওটা ঠিক আরেকবার বলে দেন। সর্বর ক্ষেত্র ধরো অনেকগুলো টিম আছে। হুম, তখন সেই টিম গুলোকে সব টিমকে একসঙ্গে আমরা বহুবচনে ব্যবহার করতে পারি। একটা টিমকে সর্বহ সর্বৌ, বোঝা গেল? ও কিন্তু আচ্ছা স্যার। সাধারণত হ্যাঁ হ্যাঁ ওইরূপ আর কি।
মানে গোটা টিমটাকে একটা ইউনিট হিসেবে ধরে একটা একক, একটা তাই ইউনিট তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, একক একক, হ্যাঁ। সেই ক্ষেত্রে তুমি যদি চাও আমি এখানে বহুবচন করবো তাহলে করতে পারো, কিন্তু সেখানে তো তোমায় বাধা দেওয়ার কেউ নেই, কেউ বলতে পারবে না যে ওটা ভুল প্রয়োগ বলে। স্যার তাহলে ওটা অকারান্ত সর্বনাম। হ্যাঁ, সর্ব শব্দ হচ্ছে অকারান্ত তার তিনটে লিঙ্গ আছে, সর্বনামের তিনটে লিঙ্গ হয়, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ। ঠিক আছে, পুংলিঙ্গে যেমন আমরা সহতৌতে, স্যার এখানে সর্বহ সর্বৌ আওয়াজ কেটে সর্বে। কেটে আসছে, আওয়াজ কেটে কেটে আসছে স্যার। বোঝা গেল? শোনা যাচ্ছে? স্যার কেটে কেটে এলো স্যার, কেটে হ্যালো, কেটে। স্যার কেটে কেটে এখন এলো। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার এখন ক্লিয়ার স্যার। হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার এখন পুরো শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো ওখানে যেমন সর্বহ সর্বৌ সর্বে, সহ তৌতে সেরু সর্বহ সর্বৌ সর্বে, সাতে তাহা সর্বা সর্বে সর্বাহা, এরূপ করে রূপ চলে আর কি। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। আচ্ছা তৎসর শব্দের অনুরূপ দেখছি স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সর্ব শব্দটা কোন স্যার শব্দের? অনুরূপ চলছে। হ্যাঁ, ওই রূপই চলবে, ওর মতোই চলবে ও। ওর মতোই চলবে ও। इदानीं सर्वा, सर्वा किं भवति? सर्वा सर्वा কি হবে? सर्वस्याः सर्वस्याः হুম, सर्वाभ्यां सर्वभ्यः सर्वस्याः, सर्वाभ्यां सर्वभ्यः सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः। अनन्तरं अहं पञ्चमी, मत आवाभ्याम हम्म, अस्मत्। मत् आवाभ्याम् अस्मत्, मत् आवाभ्याम् अस्मत्। अनन्तरं युष्मत् शब्दस्य किं भवति? युष्मत् शब्दस्य त्वत्, त्वम्, त्वमेर पंचमी की হয়? त्वद् युवाभ्याम, स्मत् हेलो, इबभ्यां स्मत्। हेलो, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, त्वत् इबभ्यां युष्मत्। हेलो, हाँ, त्वद् युवाभ्याम युष्मत्, त्वद् युवाभ्याम युष्मत्।
এবার দেখুন, এখানে কতগুলো উদাহরণ দেওয়া আছে, আমরা পড়বো। হ্যাঁ, ते आपणेभ्यः वस्तूनि आनयन्ति, छात्राः अध्यापिकाः पाठं पठन्ति। वाक्यं कुर्वन्तु। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। স্ক্রিনটা চলে যাবে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, এবার স্যার ঠিক আছে। এবার ঠিক আছে তো? ছাত্রः ছাত্রাः अध्यापिकाः पाठं पठन्ति। কি হবে? ছাত্রাः অধ্যাপিকাভ্যः পাঠं পঠन्ति। छात्राः अध्यापिकाभ्यः पाठं पठन्ति। अध्यापिकाभ्यः पाठं पठन्ति। अवगच्छति? अनन्तरं वयं शिक्षकाः विचारान् ज्ञास्यामः। वयं কি হবে? বয়ম शिक्षकेभ्यः विचारं হুম, sir, ज्ञास्यामः। ज्ञास्यामः। वयं शिक्षकेभ्यः विचारान् ज्ञास्यामः। अवगच्छति? স্যার অর্থ কি স্যার? এটা স্যার অর্থ কি হবে স্যার? হ্যাঁ, কোথায়? বুঝতে পারলাম না, কি বলছেন বলুন স্যার আরেকবার। বয়ম স্যার এর অর্থ কি হবে স্যার? এর অর্থ কি হবে স্যার 2 নাম্বারটার? আমরা শিক্ষকের থেকে সঠিক জিনিসটা জানবো। বোঝা গেল? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। হুম, अनन्तरं भिक्षुकः गृहिण्यः अन्नं स्वीकरोति। भिक्षुकः गृहिण्याः अन्नं स्वीकरोति। भिक्षुकः गृहिणी স্যার কি হবে? भिक्षुकः হুম, गृहिण्याः अन्नं स्वीकरोति। भिक्षुकः गृहिण्यः স্যার গৃহিण्याः হবে। কি হবে? गृहिण्याः अन्नं स्वीकरोति। गृहिण्यः उत गृहिणीभ्यः। কি হবে? গৃহিণ্যः উত গৃহিণীভ্যः। হ্যালো, স্যার গৃহিণ্যः গৃহিण्याः কোন হবে। বচনে আছে? গৃহিণ্যः কোন বচনে আছে? ও স্যার, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্যার, গৃহণ্য বিবাহ হবে স্যার, বহুবচনে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, গৃহিণ্যः বহুবচনে আছে না, তাই বহুবচন তাহলে কি হবে? গৃহিণ্যাভ্যः হবে স্যার, গৃহিণীভ্যः। গৃহিণীভ্যः। হ্যাঁ, ভিক্ষুকः গৃহিণীভ্যः, গৃহিণীদের থেকে অন্ন নিচ্ছে। রাজকীয় নায়কাः सर्वे उत्कोचं स्वीकुर्वन्ति। এর মানে কি? স্যার আরেকবার যদি লাইনটা বলেন তো বুঝতে সুবিধা হবে। রাজকীয় নায়ক মানে হচ্ছে গিয়ে সরকারি অফিসারেরা, উৎকোচ মানে ঘুষ নেন, তাহলে কি হবে?
রাজকীয় নায়কাः কি হবে? রাজকীয় নায়কাः সর্বেভ্যः উৎকোচম হুম, স্বীকুর্वन्तु স্বীকরোতি স্বীকুর্वन्तु স্বীকरोति স্বীকুর্वन्ति। सॉरी स्वीकुर्वन्ति। राजकीय नायकाः सर्वेभ्यः उत्कोचं स्वीकुर्वन्ति মানে সরকারি অফিসাররা সকলের থেকে ঘুষ নেন। বোঝা গেল? একদম স্যার। হুম। স্যার এটা কি আপনাদের দেশও আছে স্যার? হ্যাঁ, ওটা সব জায়গাতেই আছে আর কোথায় নেই বলুন। স্যার আমাদের দেশে সেটা প্রকট। এটা সব জায়গাতেই আছে আর কিছু জন আছে যেনারা সৎ, কিন্তু অসতের বলে সংখ্যাটাই স্যার বলে নাকি বিদেশে বা আমেরিকার মতো জায়গায় নাকি কম, এটা কি সত্য জানি না, মানে স্যার বলে যে এই সব জায়গায় নাকি একটু মানে আমিও ঠিক উল্টো। জানি না ওসব। হ্যাঁ। কম বলে কোথাও নেই আমার যা মনে হয়, সব জায়গাতেই আছে। হ্যাঁ স্যার, এটা আমারও তাই মনে হয়। হুম, সব জায়গাতেই আছে, কম বলে আর কিছু হয়? হুম। এবার দেখুন, তাः নগরীয়ः বস্ত্রাণি আনয়ন্তি। কি হবে? তাः নগরীভ্যः বস্ত্রাণি আনয়ন্তি। ताः नगरीभ्यः वस्त्राणि आनयन्ति। वयं वाटिकाः पुष्पाणि आनेष्यामः। কি হবে? বয়ম বাটি কায়া বললেন তো, বাটি কা বাটি, হ্যাঁ, বাটিকা আছে, তাহলে বাটিকাः কিং বচনমস্তি? বাটি কায়াহ, বাটি হুম, কায়াহ পুষ্পম আনিষ্যামः। बाटिकाभ्यः। बाटिका, बाटिकाः वचनं किमस्ति? एकवचनं, द्विवचनं तो बहुवचनं। বাটিকাহাতে বচন কি আছে? একবচন। হুম, বাটিকাহা কোন শব্দের মধ্যে চলে? বাটি কাহা, হুম, বাটি কাহা কি স্যার বহু বচন তবে স্যার? হ্যাঁ বহুবচন, তাহলে তার বহুবচন কি হবে? বাগানগুলির থেকে আমরা বিভিন্ন বাগান থেকে ফুল আনিছি বা ফুল আনি, বাটি সরি ফুল কাব্য, আনবো, আনিছি। বাটি কাব্য হবে তাহলে। হ্যাঁ বাটিকাভ্যः। হ্যাঁ, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। হুম। এখন এরপরে তে বয়ম ধনম না স্বীকুর্বন্তি। তে अस्माकं ধনম ন হুম, স্বীকুর্বন্তি। তারা আমাদের থেকে পয়সা নেন না। কি হবে? তে अस्माकं ধনম ন স্বীকুর্বন্তি। তে अस्माकं নয়,
তে अस्मभ्यम কি হবে? अस्माभ्यम হয়, अस्माकम তো ষষ্ঠী, अस्माभ्यम হবে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, अस्माकम নয়, अस्मभ्यम কি হবে? अस्मभ्यम। अस्मभ्यम। হুম, তে अस्मभ्यम ধনম না স্বীকুর্বন্তি। স্যার হুম এখানে অসমত আছে স্যার, হুম এইখানে যে স্ক্রিনে যে ছবিতে, হুম তো অসমতটা কি ঠিক না স্যার অসমাভ্যামটা হবে? না, মদ अस्माकम তো ষষ্ঠীতে হয়। মদ আবাভ্যম अस्मत्, সরি আমি अस्मभ्यम বললাম, अस्मत् হবে। তারা আমাদের থেকে, কি হবে? আমাদের থেকে, বোঝা গেল? অসমতটাই সঠিক তো তবে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, अस्मत्রাই সঠিক, अस्मत्রাই সঠিক। আপনারা अस्मत् বলছিলেন কি? না স্যার, আমি স্যার अस्माकम अस्माकम, বলছিলাম, ভুল বলছিলাম স্যার। अस्मात, হ্যাঁ, अस्मात হবে স্যার, अस्मत হবে। अस्मत्, अस्मत्রাই সঠিক। ইদানিং বৃক্ষাः ফলানি পতন্তি। স্যার এটা হবে স্যার বৃক্ষা বৃক্ষাভ্যः ফলানি পতন্তি। বৃক্ষাভ্যः, স্যার বৃক্ষাত বললেন না বৃক্ষঃ বললেন? না বৃক্ষাः আছে না, ওখানে স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে না? না স্যার। ও হো, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না, বলবেন তো? আমি স্ক্রিন শেয়ার করেছি, স্ক্রিন কিন্তু কিন্তু দেখা যাচ্ছে বোধহয়। ওই ওই পেজটাই দেখা যাচ্ছিল স্যার, যেটা আগে করিয়েছেন, ওই সর্বনামের পেজটা। আপনি বলে না, আপনি তাহলে জুম করে রেখেছেন, ও হ্যাঁ জুম স্যার, করে রেখেছেন কি? জুম করেছিলাম, হ্যাঁ তাহলে। এবার দেখুন জুমটাকে কমান। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, সরি স্যার। দেখতে জুমটা পাচ্ছেন দিকে এবার? ডান পাশে আছে স্যার, হ্যাঁ স্যার, পেয়েছি স্যার। এখন শোনা, শুনতে পাচ্ছি না, এখন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ ওকে ওকে ওকে। अनन्तरं वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, भगिनी ते टिप्पणीं स्वीकरोति। भगिनी ताभ्यः टिप्पणी स्वीकरोति। भगिनी ताभ्यः, ताभ्यः ते আছে, তে আছে, কি হবে? शताभ्याम হয় তাহলে স্যার, তাভ্যাম, ভগিনী তাভ্যাম কি? টিপ্পনী স্বীকরোতি। তাভ্যাম, স্যার তেভ্যः হবে। भगिनी तेभ्यः, भगिनी टिप्पणीं स्वीकरोति।
বোঝা গেল? সহ হ্যাঁ তৌ স্যার, বুঝতে তে, পেরেছি স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, সহ তাহ চাকলেহম স্বীকরোতি। सः ताभ्यः चाकलेहं स्वीकरोति। হুম, सः ताभ्यः चाकलेहम स्वीकरोति। চাকলেহ মানে কি? চাকলেহ মানে চাকলেহ মানে কি? হ্যালো, স্যার জানি না চকলেট। স্যার। চাকলেহ মানে চকলেট, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। চাকলেহ মানে চকলেট। আমরা চকচক করে খাই না চকলেট। লেহন করা মানে কি? চাটা। লেহন করা মানে কি? চাটা। আমরা চাকলেহকে কেমন করে খাই? চকচক করে খাই তো, ওই জন্য ওকে চকলেটকে চাকলেহ বলা হয়। అనంతరం అనంతరం వాహనాని నగరాని ఆగచ్చంతి। বাহনানি নগরেভ্যः আগচ্ছন্তি। పునః వాహనాని বাহনানি নগরেভ্যः আগচ্ছন্তি। వాహనాని నగరేభ్యః ఆగచ్చంతి। రాజ్యాభిషేక సమయే నద్యః జలమానయంతి। राज्याभिषेक समये नदीभ्यां जलम् आनयन्ति। నదీభ్యాం राज्याभिषेक समये नदीभ्यः, हाँ राज्याभिषेक समये नदीभ्यः जलम् आनयन्ति। भवती सस्यानि धानम् आनयतु। স্যার, ভবতি শস্যেভ্যः ধান্যम् आनयतु। भवती सस्येभ्यः धान्यम् आनयतु। भवान् तीर्थक्षेत्राणि जलम् आनयतु। স্যার এটা হবে স্যার ভবান तीर्थक्षेत्रेभ्यः जलम। क्षेत्रेभ्यः, क्षेत्रे न क्षेत्रे। हाँ, तीर्थक्षेत्रेभ्यः जलम आनयतु। भवान् तीर्थक्षेत्रेभ्यः जलम् आनयतु। अनन्तरं कार्यक्रमार्थं विभिन्नदेशाः जनाः आगताः। कार्यक्रमार्थ বিভিন্ন দেশেভ্যः জনাः আগতাः। মানে কার্যক্রম মানে কি? স্যার, বিভিন্ন কাজ করার জন্য। কার্যক্রমার্থ মানে বিভিন্ন কাজ করার জন্য। কার্যক্রমার্থ মানে এটা অনুষ্ঠানকে হয়, অনুষ্ঠানকে আমরা কার্যক্রম বলি। কি বলি? কার্যক্রম। যেমন ধরুন আপনাদের কলেজে কোনো একটি প্রোগ্রাম আছে, সেটাকে আমরা কি বলবো? কার্যক্রম।
সেখানে কাজের একটা ক্রম অনুসারে হয় না, শিডিউল থাকে, বিভিন্ন অতিথিরা আসেন তো, বোঝা গেল? স্যার আম আগচ্ছামি। অহম অবগচ্ছামি। अहम अवगच्छामि। इदानीम् अत्र अनेके इतिहासकाराः विभिन्नदेशाः भारतम् आगताः। अनेके इतिहासकाराः कियवे विभिन्न देशेभ्यः भारतम् आगताः। विभिन्न देशेभ्यः इतिहासकाराः विभिन्नदेशेभ्यः भारतम् आगताः। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। अनन्तरं पुष्पाणि लताः पतन्ति। पुष्पाणि लतायाः पतन्ति। न सर, लताः पुष्पाणि लताभ्यां पतन्ति। पुष्पाणि लताभ्यां पुष्पाणि लताभ्यः पतन्ति पतन्ति पुष्पाणि लताभ्यः पतन्ति। पुष्पाणि लताभ्यः पतन्ति। अनन्तरं सन्त्रस्तानां कृते विभिन्नगृहाणि वस्तूनि संगृहीतानि। सन्त्रस्तानां कृते विभिन्नगृहेभ्यः वस्तूनि संगृहीतानि। सन्त्रस्तानां कृते विभिन्न गृहेभ्यः वस्तूनि संगृहीतानि। घण्टनादानन्तरं छात्राः गृहं गच्छन्ति, शालाः गृहं गच्छन्ति। घण्टानादानन्तरं छात्राः शालाभ्यः गृहं गच्छन्ति। घण्टनादानन्तरं छात्राः शालाभ्यः गृहं गच्छन्ति। शाला মানে কি? পাঠশালা মানে বিদ্যালয়। अनन्तरं सः सर्वे ऋणं स्वीकरोति। सः सर्वाभ्यां ऋणं स्वीकरोति। सर्वाभ्यां सर्वे স্যার কোন রূপ বুঝতে পারছি না তো স্যার। দ্বিবচন না বহুবচন স্যার? सः सर्वेभ्यः ऋणं स्वीकरोति। এই সকলের থেকে টাকা নেয়। বোঝা গেল? স্যার সার্ভেটা কি রূপ স্যার? বহুবচন? सर्वः सर्वौ सर्वे ও স্যার ঠিক আছে স্যার। এবার দেখুন কি আছে, বহিহি আরভ্য পরম পূর্বম পরম
इत्येतेषां शब्दानां प्रयोगे पञ्चम्याः प्रयोगाः। बहिः माने কি? बहिः माने বাহির বাহির স্যার। বাইরে। অনন্তরম, হ্যাঁ, আরভ্য মানে স্যার আরম্ভ করা। আরভ্য মানে শুরু করে, ঠিক আছে। পূর্বম মানে আগে। পূর্বম মানে আগে। পরম মানে পরে। পরে। পরম মানে পরে, ঠিক আছে। তো এই সমস্ত শব্দের প্রয়োগে কি হয়? পঞ্চমী। এইসব শব্দের প্রয়োগে কি হয়? পঞ্চমীর ব্যবহার হয়। পঞ্চমী। হুম। কি বলছে? গ্রামঃ বহিঃ বিদ্যালয়ঃ अस्ति। তাহলে কি হবে? ग्रामात् बहिः विद्यालयः अस्ति। ग्रामात् बहिः विद्यालयः अस्ति। नगरं बहिः मन्दिरम् अस्ति। কি হবে? নগরাৎ বহিঃ মন্দিরমস্তি। नगरात् बहिः मन्दिरम् अस्ति। अनन्तरं क्षेत्रं बहिः वृक्षाः सन्ति। क्षेत्रात् बहिः वृक्षाः सन्ति। क्षेत्रात् बहिः वृक्षाः सन्ति। अनन्तरं गृहं बहिः अजाः सन्ति। गृहात् बहिः अजाः सन्ति। हाँ। अनन्तरम् आरभ्य सोमवासरः आरभ्य कक्षा। सोमवासरात् आरभ्य कक्षा। सोमवासरात् आरभ्य कक्षा। सोमवासरात् आरभ्य कक्षा, हाँ, মানে ক্লাস। সোমবার থেকে শুরু করে ক্লাস। নদী আরভ্য নগরসীমা वर्तते। नद्याः आरभ्य नगरसीमा वर्तते। हाँ। हिमालयः आरभ्य कन्याकुमारीं यावत् भारतदेशः। हिमालयात् आरभ्य कन्याकुमारीं यावत् भारतदेशः। हिमालयात् आरभ्य कन्याकुमारीं यावत् भारतदेशः। नगरं पूर्वं ग्रामः अस्ति। नगरात् पूर्वं ग्रामः अस्ति। रविवासरः पूर्वं शनिवासरः भवति। रविवासरात् पूर्वं शनिवासरः भवति। भोजनं पूर्वं शान्तिमन्त्रं वदामः। भोजनात् पूर्वं शान्तिमन्त्रं वदामः। भोजनात् पूर्वं शान्तिमन्त्रं वदामः। शयनं पूर्वं देवं स्मरामः। शयनात् पूर्वं देवं स्मरामः।
হ্যালো, শুনবে? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, বেশ। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, শুনছি স্যার, শুনছি। তো দেখাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, আওয়াজ আসছে, কেটে গেছে, আসছে কেটে কেটে আসছে। শোনা যাচ্ছে? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে, স্যার শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। কিন্তু স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না, না? আচ্ছা, বলুন দেখি। মাসः পরম পরীক্ষা ভবিষ্যতি। কি হবে? মাসাৎ পরম পরীক্ষা ভবিষ্যতি। मासात् परम परीक्षा भविष्यति। मासात् परम परीक्षा भविष्यति। अवगच्छति? অববোধামি। रविवासरः परम सोमवासरः भवति। রবিবাসরাৎ পরম সোমবাসরः ভবতি। रविवासरात् পরম रविवासरात् পরম সোমবাসরः ভবতি। रविवासरात् परम सोमवासरः भवति। अनन्तरं भोजनं परं जलं न पिबत। ভোজনাৎ পরম জলম ন পিবত। भोजनात् परं जलं न पिबत। भोजनात् परं जलं न पिबत। अस्य कः अर्थः? স্যার, পিবত এটা
স্যার এটা কি স্যার? এটা হচ্ছে মধ্যম পুরুষে পিবতম পিবত, মানে খাওয়ার পরে জল পান করো না। আমরা পড়বো, লোড লাগার আছে এখানে, ঠিক আছে, লোড লকার আছে, আমরা করব ওটা। বোঝা যাচ্ছে? সরহম অগচ্ছামি, বাবা অবগচ্ছামি। যাচ্ছে আমি। এখন আপনারা কটা পঞ্চমীর যোগে বাক্য বলুন দেখি। স্যার হুম, স্যার কি প্রশ্ন করলেন স্যার, ধরলেনটা কি? যে যে কোনো আপনারা কটা, হ্যাঁ যে কোনো বাক্য। স্যার অহম গ্রামাত শহরম গচ্ছামি। নগরম, গ্রামাৎ নগরম গচ্ছামি। স্যার নগরম হবে? হ্যাঁ, अहं ग्रामात् नगरं गच्छामि। স্যার পাত্রাত हम्म, रोटी पात्रा खादामः, रोटी खादामः। रोटिकां, पात्रात् रोटिकां खादामः। मम नगरात् पूर्वं क्षेत्राः सन्ति। मम नगरात् पूर्वं क्षेत्राणि सन्ति। আরো কিছু? सर मम विद्यालयात् पुरतः नदी सन्ति, नदी अस्ति। नद्यः सन्ति, नदी नद्यौ नद्यः। सर वृक्षात पुष्पम चिनोति। वृक्षात् पुष्पं चिनोति। हाँ, সে চিনতি মানে চয়ন করা তো? चयन करा। हाँ, स्थूलजनः जानात् पतति। स्थूलजनः जानात् पतति। यानात् पतति, जानना, यान। यानात्। स्थूलजनः यानात् पतति। सः द्विचक्रिकयाः पतति। सः द्विचक्री कयाः, द्विचक्रिकायाः पतति। राजा कोशात् दरिद्रं धनं यच्छति। राजा कोशात् दरिद्रात्, दरिद्रम নাই, দরিদ্রায় হবে। হ্যাঁ স্যার, দরিদ্রায় যেখানে হবে। দান করে, যাকে দান করে সেখানে কি হয়? ইয়ে হবে স্যার, সেখানে হবে হচ্ছে চতুর্থী। চতুর্থী, হ্যাঁ পড়েছি তো আমরা, চতুর্থী পড়েছি তো। হ্যাঁ স্যার, দরিদ্রায় হবে, হ্যাঁ পড়েছি স্যার। স্যার
হুম, তহ যোগে স্যার পঞ্চমী হয় না? তহ। তহ, হ্যাঁ তহ যোগে কি হয়, এখানে তহসিল প্রত্যয় হয়, যে কোনো শব্দের পরে তহ লাগিয়ে দিলে সেটা পঞ্চমীকে বোঝায়। অহম নগরতঃ আগাচ্ছামি, আমি নগর থেকে আসছি, বোঝা গেল। অহম দেবালয়তঃ আগাচ্ছামি, আমি দেব মন্দির থেকে আসছি। হ্যাঁ স্যার, এটা স্যার প্রথমে প্রথমে মানে আগের লেভেল ওয়ানে হয়েছিল স্যার। তো স্যার এই তহটা হুম, কি প্রথমাতেই যোগ করতে হয়, মানে এর কি কোনো নির্দিষ্ট হ্যাঁ নিয়ম আছে শুধুমাত্র, তহ হ্যাঁ, যোগ? হ্যাঁ শুধুমাত্র প্রথমাতেই, ওর ওর দ্বিবচন বহুবচনে এই যেতে হয় না, ওর যোগে ওটা অব্যয় হয়ে যায়। গ্রামতঃ, নগরতঃ, ওটা পঞ্চমী অর্থেই হয়, মানে পঞ্চমী বোঝাতেই হয় তহসিল প্রত্যয়, বোঝা গেল। ও এক বচন দ্বিবচন বহুবচন সর্বত্র এক। হ্যালো, হ্যালো। স্যার এটা হবে স্যার বুধ বাসর, হুম, বুধ বাসরাত হুম, পরম বৃহস্পতি वासरः अस्ति। हाँ, बुधवासरा परम बृहस्पतिः अस्ति। ছাত্রः পরীক্ষাत् বিভেति। परीक्षा, परीक्षाद विभेति। হ্যাঁ স্যার, ছাত্রটি পরীক্ষায় ভয় পাচ্ছি। परीक्षायाः विभेति, হ্যাঁ পরীক্ষা বোঝা গেল। তো হ্যাঁ স্যার, আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ, হ্যাঁ পরীক্ষায় আহা হবে। परीक्षा शब्द स्त्रीलिंग है ना। স্যার তে, তে স্যার গৃহাৎ পলয়ন্তি। আরো কিছু। স্যার ওটা ঠিক হবে স্যার, তে গৃহাৎ কোনটা? পলয়ন্তি। ते गृहात् पलायन्ति, তার বাড়ির থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, তাই তো। হ্যাঁ স্যার। হুম, স্যার সহ হুম, आपनात् হুম। গহনা উম, গহনা চোরয়ন্তি, না চোরতি, চোরতি, গহনা চোরতি। ক্রেনাতি বলছেন তো। সে দোকান থেকে আপনাত মানে দোকান থেকে স্যার গয়না চুরি করছে বা হ্যাঁ এটা বলতে চাইছি। आपणात् स्वर्णम
चोरयति স্যার বালিকা सः आपणः নিধা- बोलून बालिका निधानिकत् बालिका निधानिकाः पुस्तकं नयति निधानिकायाः बालिका निधानिकायाः पुस्तकं नयति স্যার অহম কুয়াত কুয়াত না, কুয়ো থেকে জল পান করছি, মানে কুপাত अहम कूपा কুপাত জলম পিবামি। अहम कूपात् जलं पिबामि अहं कुप्यात् जलं पिबामि कुप्याः अहम कूप्याः जलं पिबामि স্যার কুপাতটা হবে না স্যার? কূপাত মানে হচ্ছে কুয়ো আর কূপি মানে হচ্ছে বোতল। ওকে স্যার। হুম স্যার বয়ম গুরুः জ্ঞানম বয়ম গুরুः জ্ঞানম নেওয়া মানে কি নয়তি वयं गुरोः ज्ञानं स्वीकुर्मः বয়ম গুরুः জ্ঞানম স্বীকুর্মः স্যার এটা হবে স্যার পুস্তকে ব্যহ জ্ঞানম অর্জতি। पुस्तकेभ्यः ज्ञानम् अर्जति हैं। স্যার অর্জতিটা স্যার সঠিক প্রয়োগ হলো ধাতুর? अर्जति अर्जतः अर्जन्ति। এখানে তো স্যার কোনো সাবজেক্ট রাখা হয়নি, তাই জন্য স্যার জিজ্ঞেস করছি স্যার অর্জতিটা ঠিক প্রয়োগ হলো কিনা। হ্যাঁ, আপনি যদি এক বচনে চান তাহলে এক বচন, দ্বিবচন চাইলে দ্বিবচন, বহুবচন চাইলে বহুবচন। বুঝছেন? আপনি কর্তাকে যেমন রাখতে চাইবেন সেইরূপ কর্তা ক্রিয়াপদ ইউজ করবেন। বোঝা গেল? ও ঠিক আছে স্যার, ব্যবহার হতে পারে, ঠিক আছে স্যার। बीजात् वृक्षः जायते बीजात् वृक्षः जायते। उत्तमम्। ঠিক আছে, তবে আজ এতটুকু, পরের দিন ষষ্ঠী করবো আমরা। ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্যার। বেশ বেশ, ঠিক আছে।